नमस्कार, लुधियाना खबरनामा वेखण वास्ते दर्शकों स्वागत है। मैं हाँ परविंदर। तमाम खबरों ते नजर पाने शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। विसल ब्लोअर वेलफेयर सोसाइटी के वलों रोस मुजाहरा सरकार से काउ सैस की दुरवरतों के लगाए इल्जाम कहा गौशालावां दे विच समर्था होने के बावजूद आवारा घूम रही ने गावां। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के मुलाजमां दे वलों संघर्ष जारी। 7वां पे कमीशन लागू करने की मांग ते जोर। पायल विखे भी सहायक ठेका प्रोफैसर के वलों की गई रोस रैली। शिवसेना पंजाब के वलों फुआरा चौंक के विच रोस प्रदर्शन। फ्लैक्स लगा के सरकार तो पूछा सवाल, आखिरकार मंदिरां दे विच मूर्तियां की बेअदबी ते गऊ हत्या ते सरकार चुप क्यों। गुरु नानक स्टेडियम के विच कराटे चैंपीयनशिप का किया गया प्रबंध। 15 जिलों तो 500 बच्चों ने लिया हिस्सा। क्वालीफाई करने वाले खिडारी गोवा के विच कौमी चैंपीयनशिप के विच लैणगे हिस्सा। गुरु नानक दरबार पिंड चांडे विखे बाबा गुलजार सिंह जी की 20वीं बरसी नूं समर्पित विशेष धार्मिक समागम। कीर्तनी जत्थियां ने संगतां नूं कीता निहाल। वड्डी गिनती विच संगतां तो इलावा सियासी आगुआं ने भी भरी हाज़री। काउ सैस वसूली के बावजूद शहर के विच आवारा पशुओं की समस्या बरकरार है, जिस नूं लैके भारत नगर चौंक के विच विसल ब्लोअर वेलफेयर सोसाइटी के वलों प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार जनता तो गऊआं के नाम से करोड़ रुपए का टैक्स वसूल रही है, पर फिर भी गऊआं की साम संभाल नहीं होंदी। सड़कों ते घूमते आवारा पशु आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं। समाज सेवी रोहित सब्बरवाल ने दस्सिया है कि 21 सरकारी गौशालावां ने जिथे कि 45,000 तो वध गऊआं रखने की समर्थ है, पर फिर भी समर्था तो घट ही गऊआं रखिया जांदियां ने। उन्होंने यह भी सवाल पूछा है कि गऊआं के नां ते इकट्ठा होंदा काउ सैस आखिरकार जांदा किथे है। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2018 ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹ 21 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। 21 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45,000 ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 10,000 ਗਊ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 35,000 ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਟੇ ਕੈਟਲ ਨੇ, अगर इन्हों शिफ्ट किया जाए उन्होंने गऊशालावां दे विच जिहड़ियां कि सरकार ने अपने पद्धर ते चलानियां ने, जिहदे विच सरकार ने 200 करोड़ रुपया कॉमन लोगों तो टैक्स इकट्ठा किया। तो ये साडा जिन्ना गोवंश है घूम रहा अज सड़कों के उत्ते या जो भी जानवर ने फिर रहे हैं, वो सारा का सारा एक शैड थले जिदा 21 गऊशालावां ने जिन्हां दी कैपेसिटी 45,000 तो ज़्यादा है उन्हां दे विच इकट्ठे हो सकते हैं। अज साडा इत्थे भारत नगर चौंक च इकट्ठे होने का कारण उही है काउ सैस। काउ सैस जद कि साडे को काफ़ी लग्जरीज आइटम ते लिता जा रहा है। असी अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि साडे को एक टैक्स लिता जा रहा है, फिर भी उसका सही ढंग नाल यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। एक गां लख रुपए की मालक है, गोचर भूमि कित्थे है कोई ध्यान नहीं है। काउ सैस इन्ना इकट्ठा करके कित्थे एक जगह ते इकट्ठा किया जा रहा, ये भी नहीं ये बारे सानू पता भी किन्ना काउ सैस इकट्ठा करके किहड़े डिपार्टमेंट च किन्ना वा। तो असी बड़े परेशान होने भी जिहड़ियां सड़क ते बेसहारा गऊआं घूमदियां वा उहदे बारे असी किहदे कोल जाइए, किन्ना नूं कहिए। कोई सुनवाई नहीं है। कारपोरेशन च इन्नियां कंप्लेंट्स फाइल करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई एक्शन नहीं आता। कुछ चुनिंदा गऊशाला नूं जरूर काउ सैस दिता जा रहा, वो साम संभाल कर रहिंदियां, बाकी तो सारे डोनेशन ते चल रही हैगियां वा। शिवसेना पंजाब के वलों फुआरा चौंक विखे अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस मौके चौंक विखे पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिससे भी सरकार तो सवाल किया गया कि पंजाब के विच मंदिरां दे विच हो रही मूर्तियां की बेअदबी और गऊ हत्या के मामले ते पंजाब सरकार आखिरकार चुप क्यों है। उन्होंने कहा है कि इन्हां मसलियां नूं लैके 12 दसंबर नूं जगराओं पुल विखे हिंदू जथेबंदियां दे वलों पंचायत रखी गई है ते हिंदू समाज नूं आ रही परेशानियां ते विचार चर्चा की जाएगी। हिंदू समाज के नाल पंजाब च हो रही धक्केशाही के खिलाफ असीं अज रोष मुजाहरा किया वै। असीं रोष अपना पंजाब के मुख्यमंत्री उन्हां दी कैबिनेट के खिलाफ उन्हां दे विधायकों के खिलाफ असीं अपना रोष प्रगट किया वै भी हिंदू समाज के विच देवी देवतियां दा अपमान किया जाता। पंजाब दे विच मंदिर तोड़े जा रहे, पंजाब दे विच गौ हत्या की जा रही है, पर पंजाब का मुख्यमंत्री साडे चरणजीत सिंह चन्नी जी, उन्हां दे कैबिनेट उन्हां दे मंत्री विधायक चुप क्यों। बिल्कुल असीं साफ कह रहे हैं
ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਗੋ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ, ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 117 ਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6-7 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ UGC ਕਰਦੀ ਹੈ, MHRD ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੋਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਫੋਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੰਨਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ DO ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਰੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, DO ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕਟਾਲਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਈ, ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ 3 ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MM ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ MMA ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ,
ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੀਐਨ ਮਾਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਰ ਚਾਰਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ 1450 ਰੁਪਈਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਫੀਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਸਲਿੱਪਸ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਰ ਚਾਰਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਹੈਡ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, 2 ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੀਓ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ, ਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਆਪਣੇ ਕਟਾਲਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ। These people, those who are there outside having such a dharna, they have already submitted their complaints to DO and then Mohali. And from there itself, like DO office, already we have got the concern letter that they are satisfied because we have given the reply and they are satisfied with that, and we got it in the e-portal. But these parents were not satisfied and they have again complaint given against the school to Mohali office. And from there again they sent somebody for inquiry and all that, and they asked us to submit our reply also. It was already sent, and there also they are satisfied and they didn't find anything wrong in our fee system or anything. So we are supposed to collect their fees. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਪਾਇਲ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਰਮਸਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਰਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ 443 ਪੂਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਟਮਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਆਉਣ ਸਾਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਘੁਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ, ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਘਸੋਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਾਹਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਤਬਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 906 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ 1100 ਪੋਸਟਾਂ ਨਰੂਲ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ 1100 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ 5 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। UGC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ 1100 ਪੋਸਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 1100 ਬੰਦੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਕਲੌਜ਼ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਫਾਰ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21,600 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ, 11,600 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਵਯੁਗ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। सबसे पहले तो मैं आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि आज उनकी परिनिर्वाण दिवस है। और परिनिर्वाण दिवस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई पूरे देश में जिथे अज चाहे राजनीतिक पार्टियां होण वो खास करके किते न किते गऊ गोबर गऊ मूत्र ते गल कर रही हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान ते गल कर रही हैं, जबकि इस देश का संविधान वो खतरे 'च है। जब देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो इस कमेटी ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗਊ ਮੂਤਰ ਗੋਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਵਯੁਗ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਲੋ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਅੰਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ऑफ इंडिया की एक स्कीम है एंड एक ऑर्गेनाइजेशन है लिम्को, वो जिन्हें भी साढ़े हैंडीकैप्ड बच्चे, साढ़े बजुर्ग, साढ़े जोड़े भी कोई हैंडीकैप्ड आ उन्होंने जिन्नियां भी नैसैसिटीज़ उन्होंने ने, चाहे व्हील चेयर है, चाहे जे निगाह घाटा है, एनका लिखिया जांदियां ने, हर तरह की उन्होंने ना सहूलत प्रोवाइड की जाती है।
सो मैं अज इत्थे जिहड़ा इह साडे कैंप लग्या, पहला मेरे हल्के दे विच उत्थे पट्टियां लग्गिया सी, तो बहुत वधिया स्कीम है। इहदा आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਬਾ ਤੇਜਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲੈਮਕੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਤੇ DSSO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅੱਜ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਨਕਲੀ ਦੰਦ, ਨਕਲੀ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੀਪਰ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਹੀਣ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਸੌਖਾ ਲੰਘਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਪਲੋਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ 66ਵਾਂ परिनिर्माण दिवस मनाया गया। इस मौके गलबात करदे होए सभा के जनरल सकत्तर रेशम सिद्धू ने दस्सिया कि आने वाली पीढ़ी ਨੂੰ बाबा साहब ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 66ਵਾਂ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਯੋਜਨ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਆਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਟੂਡੇ। तो इस उपलक्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀਆ ਵਿਖੇ NRI ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੈਪੀ USA ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੂ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹੈਪੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਘਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਦੜਬਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 71,000 ਰੁਪਇਆ, ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਜਾਫੀ ਨੂੰ 31,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰੇਖਾ ਵਰਲਡ ਆਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਕਲਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ पेंटिंग संबंधी सवाल पूछे ने। रेखा अरोड़ा, रेखाज वर्ल्ड ऑफ आर्ट से मुझे 32 इयर्स हो गए हैं पेंटिंग सिखाते। तो जो भी बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी सब यहाँ आके पेंटिंग सीख जाते हैं। हम हर तरह की पेंटिंग इंटीरियर्स के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग सिखाते हैं जो भी वो बनाना चाहते हैं। तो अब मेरा वाटर कलर में इंटरेस्ट था तो मैंने स्पेशल वाटर कलर आर्टिस्ट हैं सिकंदर सर, इनको बुलाया मैंने चंडीगढ़ से। तो ये आके यहाँ 2 दिन की वर्कशॉप ले रहे हैं। यहाँ पे आके इन्होंने लैंडस्केप सिखाने हैं बच्चों को नेचुरल टेक्निक से, और काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं। कोई मनी माजरा से है, कोई अम्बाला से है, कोई संगरूर से है। क्या बच्चों के मैसेज देने देंगे?
आजकल का जो टाइम जितना स्ट्रेसफुल चल रहा है उसमें एक आर्ट और पेंटिंग ऐसी चीज़ है जो सबको सुकून देती है, और ये एक मेडिटेशन, एक ध्यान की तरह है। जब आप पेंटिंग में इन्वॉल्व होते हो तो आपको किसी चीज़ की और रहता ही नहीं ना। मेरा नेम अंजलि है, मैं यहाँ वर्कशॉप अटेंड करने आई हूँ। सिकंदर सर आज वर्कशॉप लगा रहे हैं, आज और कल की वाटर कलर पेंटिंग सिखा रहे हैं सर। इसमें लैंडस्केप सिखाएंगे सर, मतलब मल्टीपल है, जिसको जो अच्छा लगता है वो सर सिखाएंगे। सर ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया हुआ, पर सर जिस हिसाब से सिखाते हैं सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। मतलब वो फ्रीली सिखाते हैं, मतलब वो कहते हैं कि जो भी काम करना है मतलब सब कुछ छोड़ के उस चीज़ को काम में लग जाओ। ये चीज़ मेरा यही मैसेज है कि पेंटिंग्स करो, फ्रीली होके करो, हर चीज़ को भूल जाओ। इसके क्या फ़ायदे हैं सीखने से? इसके ये फ़ायदे हैं, एक तो माइंड बहुत डिवर्ट होता है। आजकल जैसे कोविड को लेके लोग बहुत स्ट्रेसफुल हो गए थे, अगर आज आप पेंटिंग्स करोगे ना तो आप बिल्कुल रिलीफ हो जाओगे। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸ਼ੋਟੋਗਨ ਕਰਾਟੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਲਡ ਸ਼ੋਟੋਗਨ ਕਰਾਟੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਗੋਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾ ਸਕਣ। मेरा नाम अशोक चौहान है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन का और प्रेसिडेंट हूँ वर्ल्ड शोटोगन कराटे ऑर्गेनाइजेशन पंजाब का। आज हमने 5 दिसंबर को मल्टीपर्पज़ हॉल गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना में फर्स्ट WSKO पंजाब स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया है, जिसमें पंजाब के 15 डिस्ट्रिक्ट से लगभग 400 to 500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो बच्चे आगामी नेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हो रही है। हम बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो कराटे को ज़रूर सीखें, जिससे कि फ़िज़िकली व मेंटली वो फिट रह सकें, वह कॉन्फिडेंशियल अपना लाइफ में आगे बढ़ सकें। और मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कराटे ज़रूर बच्चों को सिखाएं, जिससे कि उनके बच्चे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, वह ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आज का फंक्शन ये गुरु नानक स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल में हो रहा है। कराटे की चैंपियनशिप है, जहाँ पर लगभग 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर पंजाब के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ सब के मतलब कि अलग अलग स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये टूर्नामेंट मतलब कि हर बच्चे ने कराटे सीखने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो सेल्फ डिफेंस हमें पता चलता है। मैंने खुद इनफैक्ट कराटे ज्वाइन किए हैं, क्योंकि मुझे अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी आनी चाहिए, मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। और इनफैक्ट मेरा खुद का ड्रीम है कि मैंने आर्मी में जाना है। सो मैं शिहान अशोक कुमार चौहान की गाइडलाइंस के अंदर मैंने कराटे की कोचिंग ली है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी गर्ल्स हैं उन सभी को, इनफैक्ट सभी गर्ल्स को कराटे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कराटे एक ऐसी गेम है जिससे आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के साथ साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। संत रामपाल जी के पूजनिक पिता बाबा गुलजार सिंह जी की 20वीं बरसी ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਪਿੰਡ ਚਾਂਡੇ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ पंथ प्रसिद्ध रागी ढाडी जत्था कविशिरा ने संगतां नूं हरजस नाल निहाल कीता। इस मौके वड्डी गिनती दे विच संगतां ने पहुंच के भी वाहिगुरू दे चरणों दे विच अपनी हाज़री भरी है। जान तो पहले एक नज़र सुर्खियां ते। विसल ब्लोअर वेलफेयर सोसाइटी के वलों रोस मुजाहरा सरकार से काउसैस की दुर्वरतों के लगाए इल्जाम कहा। गौशालावां दे विच समर्था होने के बावजूद आवारा घूम रही ने गावां। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के मुलाजमां दे वलों संघर्ष जारी। 7वां पे कमीशन लागू करने की मांग ते जोर। पायल विखे भी सहायक ठेका प्रोफैसर के वलों की गई रोस रैली। शिवसेना पंजाब के वलों फुआरा चौंक के विच रोस प्रदर्शन। फ्लैक्स लगा के सरकार तो पूछा सवाल, आखिरकार मंदिरां दे विच मूर्तियां की बेअदबी ते गऊ हत्या ते सरकार चुप क्यों। गुरु नानक स्टेडियम के विच कराटे चैंपीयनशिप का किया गया प्रबंध। 15 जिले तो 500 बच्चों ने लिया हिस्सा। क्वालीफाई करने वाले खिडारी गोवा के विच कौमी चैंपीयनशिप के विच लैणगे हिस्सा। गुरु नानक दरबार पिंड चांडे विखे बाबा गुलजार सिंह जी की 20वीं बरसी ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ विशेष धार्मिक समागम। कीर्तनी जत्थियां ने संगतां ਨੂੰ ਕੀਤਾ निहाल।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। फिलहाल लुधियाना खबरनामा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastfood.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastfood.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।